ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾವನಾ ಆರ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, MDR PU ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವರಕೋಡು ಮೈಸೂರು ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, MDR PU ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೇಗೂರ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್, ಇವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಸ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಆನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I hope I'm audible. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಲ್ಲ? Yes, ma'am. You are audible. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾವನಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಧು ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾವನಾ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹರ್ PPT. ಮಧು, ಓಕೆ, ಮಧು ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. Yes, ma'am. You are audible. Yes, Audible. you are audible, madam. We can listen. Thank you. I'll begin. Good afternoon, everyone. Myself, Madhu CR, English lecturer. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. You can carry on. ಮಧು ಅವರೇ, yeah, you can start your presentation. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Good afternoon, everyone. Myself, Madhu, lecturer in English, MDR PU Science College, Tegur, Chikmagalur. First, I would like to extend my sincere thanks to Christ for giving me an opportunity to attend this session. So, as we already know, 70% of the syllabus is reduced. So, let us look at the content of the English language. We know that in the prose part, we have only 5 proses, 1 drama and 4 poems. The first prose is To Dear, written by Leo Tolstoy, The Gardener, written by P. Lankesh, Japan and Brazil Through a Traveler's Eyes, written by George Mikes, The Otter, written by a Chinua Achebe, Where There Is a Whale, written by a P. Sainath. In drama, we have only one act play, A Sunny Morning, written by a Quintero brothers. We have only 4 poems for this examination. Romeo Juliet, written by William Shakespeare. On Children, written by Khalil Gibran. Then When You Are Old, written by W.B. Yeats. And Heaven If You Are Not Here on Earth, written by Kuempu. Let us look at the 2 components of English language. It's equally divided into, the first part is course book
which focuses on comprehension. So that comprehension part only we have a prose and poetry. In the workbook part contains a grammar which focuses on a composition. So today I am going to speak about the course book part. So the course book part only we have, let us look at the structure of the questions for the course book. In the first main, we have, there will be 18 1 marks question. Out of 18, the students attend only 12 questions, the 1 marks for each question. In the second main, there will be 14 4 marks question. Our students will attend only 8 questions. So 32 marks for the second main. And the third main is the 6 marks question. It's no changes in the third main. Already 3 questions but students will select only one question. So today I am going to speak about the new question paper pattern. New question paper pattern only ondastu minor changes kalide. The first main only flexibility, we see some flexibility in the first 1 marks question. First main only 1 marks question only flexibility ide. There will be 6 extra questions. So in the same second main allu kuda 6 extra questions galanna navu ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. So let us come to the 1 marks questions. Usually the 1 marks questions galanna ಯಾವುದರ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the questions are asked in the examination on the basis of knowledge based questions are asked, comprehension based questions are asked, and expression based questions are asked. So we instruct our student that 1 marks question should be in a order and in a one place. So the instructions ali clear ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 marks questions ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it should be the students must write in a ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬರಿದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ ಅ ವರ್ಡ್, ಫ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಚ್. ಸಪೋಸ್ the first poem ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ who is compared to a snowy dove ಅಂತ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ the answer is only ಜೂಲಿಯಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. what unusual crime was committed in a Monaco ಅಂತ ಅಂದಾಗ the murder was committed ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. so where do the souls of the children dwell according to poet ಅಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ in the house of tomorrow. so ಒಂದೊಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ನ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ PU ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 1 marks questions ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠದಲ್ಲೂ 10 ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ 1 marks 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ 2 ಡಿಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಯಾವ ಇಂತಹದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಯಮ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ 12 ಔಟ್ ಆಫ್ 12 ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ 6 to 8 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳೋದ್ರ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 marks ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು 1 marksಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಬರಿಬಹುದಾಗಿದೆ, 4 marksಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಬರಿಬಹುದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ 6 marksಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ 30% ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5-6 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಈಗ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಚಾಯ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಈಗ ನ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 6 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಬಿಲೋ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆವರೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು 3-4 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ, ಈಗಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ಬೋತ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗತ್ತೆ, ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು, ವಾಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ರೈಟ್ ಅ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೊ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್. ನಾವುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಕೂಡ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವುಗಳು ಏನು ಅಂತ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್, ದ ಪೊಯಮ್ಸ್ ನೇಮ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So means the Romeo Juliet is written by a William Shakespeare. The story Two Deer is written by a Leo Tolstoy. ನಾವು ಇನ್ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರನ ಪುಟಗಟ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 1 page, 1.5 page, 2 pages ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ 80 to 100 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಅ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವುಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗಳಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಟಾಪರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿದ್ದಿ ಎಬೋವ್ 90 ಮೇಲೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ನೋಟಿಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿನೋ 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ರೈಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸಸ್, ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ವೇರ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಕಾಮಾಸ್, ದೆನ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ದೆ ಡೆವಲಪ್ ದ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ಎಂಡಿಂಗ್, ಹೌ ದೆ ಎಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮೊನಾಕೋ ಅಂತ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಮ್ಯಾರಿಸೆಲಾ, ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಲಾರಾ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈ ತರನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯುವುದು. ಸೊ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್, ದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದರ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 10 ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಈಚ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ರೋಮಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ their feelings and out towards each other in their ಅದೇ ಹಂಗಿತ್ತು ಕಟ್ಟಾದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಏನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರಹದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ಲೈನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಂತನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ನಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೋ ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಹೌ ಡಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿ ಟೀಚಸ್ ದ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ರಿಚ್ ಜಿಯಲ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಥಿಪೋಸ್ ಅವರ್, ಶಿ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ ಸ್ನೋಯಿ ಡವ್, ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟೂ ರಿಚ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್, ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವುಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೌ ಡಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಹರ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ರೋಮಿಯೋ ಅನ್ನೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ವೈಟರ್ ದಾನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ, ಸೊ ಹಿ ಕಟ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಇಂಟು ಅ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಮೇಕ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಸೋ ಫೈನ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಟ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಇಂಟು ಅ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದ ನೈಟ್, ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ಅನ್ನೋದು. ಬರೆಯುವಂತಹ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ 4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ
ಒಂದು ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಮತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಮತ್ತೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡ್, ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ, ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮರೈಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಗಿವ್ ಅ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರೋಸ್ ಆರ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 14. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಚೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪದ್ಯನ ಓದೋದ್ರಿಂದ, ಇರುವಂತಹ 4 ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಲೆಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೆಟರ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 ಇಯರ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಏನ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾವು ಪ್ರೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ 1 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಯಂ ಬೈ ಕುವೆಂಪು, ಹೆವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಂ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ್ಯಾನ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವರು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ 200 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಪೇಜ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ 2 to 3 pages ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ವೈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆವೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಮೈನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಹೆವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದು 6 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ದೇ ಬಿಗಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗು. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ 80% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಇಯರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನಾಕೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತರನ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ
ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಹೇಗೆ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಉತ್ತರನ ಬರೆದ್ರೆ ವೈ ದ ಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಉತ್ತರನ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಟುಡೇ ಇನ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 3 mains. ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ the 1 marks question, second main a 4 marks question, a third main a 6 marks question. So it is difficult to manage the time. Nam students ಗಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಟೈಮ್, ಸಮಯ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಾವು ಅಷ್ಟ್ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 1 to 18 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 12 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ 24 minutes ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 19 to 32 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 12 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಸೀನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ಸೀನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಲೋ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಂದ ಏನನ್ನ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು 6-7 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು 10 marks ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಸೀನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಸ್ 20 minutes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 35 ಮತ್ತೆ 36 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೋಯಮ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 3 ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಮ್ 4 minutes ಮಾತ್ರ. ದೆನ್ ದ 37 ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ 4 ನಿಮಿಷಗಳ 4 minutes. ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ 5 marks 5 marks. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 8 minutes. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡಯಲಾಗ್ಗೆ 4 marks, ಅದಕ್ಕೆ 5 minutes ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೇಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 4 marks ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ 2 marks. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 4 minutes. ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 marks, ಅದಕ್ಕೆ 7 minutes. ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ 4 marks, 5 minutes. ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆಟರ್ಗೆ 5 marks, 7 minutes. ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 5 marks, 8 minutes. ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 4 marks, 5 minutes. ಜಂಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ 1 mark, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 minutes. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 1 hour 20 minutes. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ 1 hour 20 minutes ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋದೇ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ 3/4 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 15 minutes ಅನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಓದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ.
10 minutes for writing answer to the unattempted questions, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 minutes for checking the question numbers and register number and glancing at the essay type of questions. ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 14 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಏನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಟಾಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so some expected questions which comes in the prose ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು expected questions. ಸೊ ನಾವು 2D year ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ನ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ 2D year ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 2 ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ 6 ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್? ವೈ ವಾಸ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಿಲೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್? ಸೊ this may be asked or ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಹೌ ಡಿಡ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಥ್ರೂ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್? ಅದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ಕೆಚ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್, ಅದು ಕೂಡ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. Justify the statement with reference to the lesson. 6 marks ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಥ್ರೂ ಅ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಐಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಜಾರ್ಜ್ ಮೈಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ why is going in a Japan a complicated process? Explain. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಈಗ ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಥ್ರೂ ಅ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೋವಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋವಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬೋವಿಂಗ್, ಅಬೌಟ್ ಅ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಅದು 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಓಟರ್ ಬೈ ಚಿನು ಅಚುಬೆ. ಸಾರಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ವೇರ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹೌ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ವುಮನ್ ಇನ್ ಪುದುಕೊಟ್ಟೈ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಶೀಲಾರಾಣಿ ಚುಂಕತ್ ಎಂಪವರ್ ದ ವುಮನ್ ಆಫ್ ಪುದುಕೊಟ್ಟೈ ಬೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟರರಿ ಡ್ರೈವ್? Explain the role and views of N. Kannamal in promoting a cycling movement in where there is a wheel. Then when it comes to poetry, so ಈ poetry part ಅನ್ನೋದು it is very very important. ಯಾರು those students who are going to fail, ನಾವ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ average students ಯಾರು ಅಂತ. ಯಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ಇರೋರಿಗೆ. ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿನ ಹೇಳಿ ಆ 4 ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ 2-4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1-6 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 to 5 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 50ಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 to 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು.
ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆ 2 ಮೊನೊಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೊನೊಲಾಗ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊನೊಲಾಗ್, ಆ 2 ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದೆನ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 marks ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಮೆಟಾಫಾರ್ bows and arrow signify with regard to parent and children relationship? So when it comes to the next poem, when you are old, 4 marks question. Narrate how the speaker portrays his beloved's future in when you are old. Then I held there, heaven if you are not here on earth, Kuempu's poem. It's very, very important. ಯಾವ್ದ್ರಿಗೆ 6 marks ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಮಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, narrate how according to Don Laura Gonzalo the sad love affair of her friend and his cousin ended. Ad kuda trace how the irony is built in the play. Sunny Morning portrays the wit and humor through Don Gonzalo and Don Laura's spontaneous reactions explained. So adu 6 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ 50 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 marks ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 6 marks ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 6 out of 6 ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರಹದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗತ್ತೆ, 4 ಗೆ 4 ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಸ್, ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ದೆ ಗೆಟ್ ಆ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 50 to 55 marks ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ದೇ ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್, ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬೌಟ್ 90 marks, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ now the next session will be continued by Bhavna ma'am. Thank you. Thank you, Madhu ma'am. It was really nice and a very insightful session. ಭಾವನಾ ಮೇಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Hello, good afternoon. Am I audible, ma'am? Yes. Yes, ma'am. Yes, we can hear you. Good afternoon, everyone. I am Bhavna Arab, working as an English lecturer in MDR PU Science College, Varkodu, Mysuru. Before going to start my session, I would like to express my heartfelt thanks for Christ team for giving me an opportunity to handle this session. And also, already Madhu ma'am has explained the question paper pattern and how the question will be in the examination and all. So before going to start my session, just I wanted to tell something about grammar. Making use of correct grammar is essential when we speak or write to avoid confusions. It also helps other people to understand us easily. Without proper grammar, it would be harder to express our ideas and thoughts effectively and clearly. In the same way, without grammar, our English question paper is incomplete. Without proper grammar, our students won't get good marks in the examination. So that today I'm speaking about second PUC English grammar in their examination point of view. And one more thing,
Dear colleagues, one thing just I wanted to clear you that here I'm talking about the elementary mistakes usually done by the students in the examination. So let us discuss how to correct it, or in simple way, I can say what to do or what not to do in the examination, so that how they can score good marks in the examination. So already we are all familiar with the textbook and question paper pattern, and Madhu ma'am also explained about the question paper pattern. So when it comes to grammar part, it starts from the passages. As we know, passage for comprehension, one is prose, another one is poem. So important strategies to solve comprehension passages. First, we instruct the students to read the passage as fast as possible and get involved with the paragraph to understand it, and underline the important lines or parts of the passage to answer the questions, and underline or mark the keywords. This will help you to discover the logical connection in the passage and help in understanding it better. And we also instruct our students to not to assume anything based on their personal belief, and look back at the paragraph when they have doubt. And it is very, very important to instruct the students that they should be write the answers in one cluster, and we also inform them scattered answers may not be considered. So because this is my personal experience while evaluating the papers, I have seen so many times ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ABCDEFGHI ಅಂತ, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ A ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ D ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ C ಬರೆಯೋದು. ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು avoid that mistake while answering the question. Next slide. Then we also know we have another comprehension or reading for poetry section. So here we have 2 poems. So as per new revised question paper, here we will get 2 poems or 2 stanzas. Out of 2, we have to answer for 1 poem. So idu ee varsha revised question paper alli agiruvanತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು. So idu kuda same, how we have to answer the passage ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, in the same way we have to answer in the poetry section as well. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, it must be in a sequence and at one place, and ask the students or instruct the students to read the poem very carefully. And most importantly, so passage, they can give any passage, it's unseen passage, but when we come to poetry section or when we come to stanza, we have 15 poems in our workbook. So the poems will be picked up from the workbook only. So ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನು 15 poems ಇದೆ, ಆ 15 poems ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 poem ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾನ್ಸಾವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so they can write well in the examination. So refer page workbook in a page number 45 to 61. And next, passive voice, expression and linker. So here I know all my colleagues have taught these things, passive voice, expression and linker. So here I'm not going to talk about what is passive voice, what is expression or what is linker. So here my main focus is how they have to write in the examination. This is the common mistake usually done by most of the students. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಹೇಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ we know that we always use the past participle or V3 or form of the irregular verbs ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಸ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ fill in the blanks with the appropriate verbs given in the brackets ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ we have to fill the appropriate or right verb in the blanks. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬರೀ ಆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ here we have to instruct them, they have to write as a whole paragraph, and lines will be chosen from the textbook only. So as Madhu madam told that
textbook reading is very, very important to language students, whether it is Kannada or English. We must read the textbook. So we also instruct our students to read the textbook, because ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 70, 68, 65, 60 ಹೀಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 100ಗೆ ಅವರು 70, 80 ಹೀಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ability, all the caliber to score more marks, like 90, 95, 96 ತೆಗೆಯುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ perfect in their reading or textbook reading, they can answer for passive voice, they can answer for expression, they can answer for linkers, because all the things will be chosen from the textbook only. So, and if they wanted to learn irregular verbs, they can refer page number 118 to 124. There will be a list of irregular verbs. And for expression also, you can refer page number 16 to 19, and for linkers 65 to 68. So here I'm clarifying you that here I'm not speaking about the thing how we have to write. ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. Next, we'll move on to a reported speech. Even though our students have studied in English medium, they believe this is Kabbinada Kadale, because they don't know how to write it. So my suggestion is to ask students that first thing, add appropriate reporting verb, like as antano, said antano, told antano, commanded antano, athwa requested antano. ಹೀಗೆ ಒಂದು appropriate reporting verb ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. Then you can also add that and change the person and remove the colons, commas and inverted commas, because usually what happens, students ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ they won't change it as a paragraph ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, 3 or 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, WH ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ we have to instruct or teach our students to first they have to identify the tense, whether it is assertive sentence or question sentence, whether it is a question sentence, whether it is a WH question or ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸೆಲೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಬೆಂಚ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸೆಲೋ said that he wanted a bench to himself. So what are the things we have changed here? We have add the appropriate reporting verb, that said, and also added that, and we also changed the person. I wanted a bench to myself. So we have changed he wanted a bench to myself ಇರೋದು himself ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಒಂದು whether it is voter ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರ್ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಾವೇನನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೌನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್, ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸೆಲೋ ಸೆಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸೆಲೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ, ಲಾರಾ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಏನು, ಸೆಡ್ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಮಕ್ಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೈಕ್ WH ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಿ ಗಾನ್, ಹಿ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವೇ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್. He asked where she had gone. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ WH ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, do you use, Lara asked Don Gonzalo, do you use your handkerchief as a shoe brush? So Donna Lara asked Don Gonzalo whether he used his handkerchief as a shoe brush. So hige individual sentence na ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ it will be very easy to understand, it will be very easy to write in the examination. And at last, you know that exclamatory which exclaimed. So we can start like, for example, what a beautiful girl Madhavi is. I said, so I exclaimed with wonder that Madhavi is really a very beautiful girl. So ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ for the students. And one thing we can always remember, practice makes man perfect. Until they won't practice it, they won't get it. So ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ definitely it will be very useful to our students. Next slide is dialogue writing. So we know that why, because language used to perform different functions in oral and written forms, such as asking for information, apologizing, and greeting, introducing, etc. So here students must try to find out the relationship between the speakers, just like whether I am going to talk with a stranger or an acquaintance. ಯಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I am starting the conversation with whom, whether he is an acquaintance or whether he is a stranger. ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And we can also be aware of the context of the dialogue, because exam ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ at hotel, at college or at library and at shop ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ದೇ ರೆಫರ್ first PUC workbook, definitely it will be helpful, because ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮಲ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಭಾವನಾ, ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಪರ್ಮಿಷನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what I felt, because of pandemic, because of corona last year, we are unable to teach this language functions to our students. Even though we have conducted virtual class ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಅವರು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಐ ಬಾರೋ ಯುವರ್ ಫೋನ್, ಕುಡ್ ಐ ಬಾರೋ ದ ಬುಕ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅವರ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ
ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ won't award any marks for their answers. So please instruct them to answer the whole thing. So next slide, note making. So it's really a useful study skill, and this, as you know, this involves 2 stages. One is reading and comprehending and identifying the main or sub points, keeping the purpose of the reading in mind. So this is very important. This is the main purpose of the reading in mind. So ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆನೆ ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ won't draw the diagram. That is the very ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಫೋರಮ್ ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ won't draw the diagram. Please instruct them to draw the diagram and should number each box as in question paper. A question paper alli ide, because as we know there will be 8 box and each box carries half mark. Totally it's a 4 marks alla. So a 4 marks ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದೇ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು ತೀರಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, but they must follow the diagram. So a diagram baribeku, then should number each box as in question paper, and answer should be a note. Il maklu tumba confuse ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆನ್ಸರ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ನೋಟ್ and read the lead sentences carefully. So ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ they'll get good marks in the examination. Next slide please. And which is very important, that is job application with resume. As you know, we have 2 types of letter writing, where we have included all the things in one letter, and another letter is where we have enclose our resume or CV. ಎರಡು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ. For my opinion, second type of letter writing is very easy for the students to attend their examination. Because tumba kaltಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ XXX and YYY. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. Then I have to write date. So while writing date, they should be very conscious. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಅಥವಾ ವಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಯಾವತ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 4th February 2019 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ January 25th January 2004 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ which is in the advertisement, because applied within a week, apply within a week ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. apply within a week 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ the 2 address there, and then salutation. It must be a dear sir or madam or sir. Then subject, I'm applying for the post of English lecturer or biology lecturer ಆ ತರ ಅವರು ಬರಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಹೇಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಯಾವ್ದು ದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ,
ಅಥವಾ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ and complementary clause. So you know that body of the letter, if they have included all the things in one book, one letter, that will be fine. There is no need of enclose the resume. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅವರು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅನ್ನ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. They are not supposed to put an apostrophe after R. It should be ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಇಲ್ಲದೆ yours ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. Then if they have written second type of letter writing, then they have to enclose their resume or CV. You know the format of resume in our workbook ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So here, and one thing we should instruct our students to begin a letter in a new page and no marks awarded for mere format. So ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ XXYY ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ 2 marks. ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 3 marks ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅನ್ನ ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Am I audible, sir? Yes, miss. Yes, you are audible. Yes, madam. So next slide. Yes, madam. You are audible, madam. Speech writing or report writing. So here they have a choice. They can write speech writing or report writing. So speech writing ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So that's why I'm keep on saying that they must know the language functions. If they know the language functions, if they know the expressions, definitely they can answer for this. So here ಸಾರಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ or which is already in the question. So just imagine you are the secretary of your college and you have to introduce the chief guest of tomorrow's function atana. You have to introduce the guest to our audience antano ಅವರಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So they have to mention. So first they have to hello good morning anta heli greet ಮಾಡಬೇಕು. Then introduce themselves. So as you know, I am the secretary of the college union. I am going to introduce our chief guest. So before going to, it gives me immense pleasure to introduce our chief guest so and so. So ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ದೇರ್ ನೇಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ದೇ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2 marks ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ 2 marks ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 3 marks ಅನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನ 3 marks ಅನ್ನ ನಾವು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಇಫ್ ವಿ ವಿಸಿಟ್ PU ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್
or they can answer for report writing. So report writing ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, there will be they will give a bar chart or pie chart. So first we have to understand the information which is given the data, and if they have give a bar chart, then vertical lines ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, vertical and horizontal lines, x axis ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, y axis ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. And if they want to words, ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಅಪ್ಸ್, ಡೌನ್ಸ್, ರೈಸ್, ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಹಿಯರ್ simply if they have representation of data will be given 2 marks. ಅವ್ರು ಏನೂ ಬರಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ 2 marks. ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಾಟಾವನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ 2 marks ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ask the students to write all the questions. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವೈಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಧು ಮ್ಯಾಮ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ 4 marks in a questions to 6 mark in a questions. So this time we are very fortunate because we have more options this time. Last time out of 10 questions we have to answer 8 questions, but this time we have 14 questions. So out of 14 questions just we are going to answer 8 questions, and minimum at least 2 from the poetry section anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. If students, because in 10 chapters we have only, because reduced syllabus ನಮಗೆ ಇರೋದಂತದ್ದು ಕೇವಲ 10 chapters. ಆ 10 chapters ಅಲ್ಲಿ we have 4 poems. So if the student ready for these 4 poems, definitely he is going to score very well. ಫೇಲ್ ಆಗುವಂತ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 4 poems ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಇದೆ, ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದೆ, then when you are old ಇದೆ, heaven if you are not here on earth, 4 poems ಇದೆ. If they prepare for poems, so they can answer for 1 mark question, they can answer for 4 mark questions, and also they can answer for 6 mark questions. And one the benefit ಏನು ಅಂದ್ರೆ, if they have a very pakka, very thorough in summary part, they can answer more than 2 or 3 questions for 4 marks question. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 questions ಅಥವಾ 5 questions ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 4 questions ಫ್ರಮ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ask our students to read the textbook, because language students ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಲವು ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ at the end we'll also have pronouns in the question paper. So we already discussed, I hope all our colleagues have discussed this pronoun, what is pronoun, why it is used, and what are the different types of pronouns. For example, I, we, or, you, she, it, myself, herself, and himself, etc. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ if they have refer page number 12 and 13, they'll get the pronoun and everything. But here what we have to, just we must instruct the students to concentrate on the italicized or underlined words in the paragraph. They will be given a paragraph. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅನ್ಸಿನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ, ಅನ್ಸಿನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 4-5 ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರನೌನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ read the passage, it can also help for attending the pronoun. But I am not sure, ಒಂದೆರಡು ಸರಿಯಿಂದ ಆತರ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರೊನೌನ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. they may ask in this time, they may not ask in this time, we don't know, we cannot predict it. But ಅದನ್ನ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ it will be very useful, because already they have read the passage in the ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟಾಲಿಸೈಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆಲ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಜಂಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, next slide please, jumble segments, which is the last slide. Jumble segments. So here we have to instruct our students to write jumble segments by removing the slashes. For example, I have
given an example there. So for example, bowing in Japanese culture, a natural practice is. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, bowing is a natural practice in Japanese culture. Students ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, you can also observe the second sentence where I have written like this: bowing is a natural practice in Japanese culture. Of course it is right, but they have forgot to remove the slashes. ಹಾಗೆ ಬರ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ just instruct the students to remove the slashes. So I hope I tried at my level best to cover all the grammar elements in the syllabus. I believe I conclude this session by saying my sincere thanks to everyone. Thank you. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರಾದಂತಹ ಮಧು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ based on their competency level, how to improve their academic performance and how to give them practice to ensure they become toppers ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, we would like to thank our resource persons and conclude this session. Thank you.